وہ گولیاں تمہارے جسم پہ نہ لگے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کی قدر نہیں ہے۔ آئیے اس انصاری صحابیہ کی واقعے کی طرف، جن کا باپ بھی میدان جنگ میں شامل ہے، جن کا بیٹا بھی میدان جنگ میں شامل ہے، جن کا بھائی بھی، جن کا شوہر بھی۔ یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اپنے 4 رشتہ داروں کے ساتھ آئے، اہل خانہ کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ باری باری خبر آتی، ماں میدان جنگ میں تمہارا شوہر انتقال کر گیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ کہا کوئی پرواہ نہیں، آمنہ کا لال کیسا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کیسے ہے؟ پھر خبر آئی کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہا کوئی پرواہ نہیں۔ پھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھی اس میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ چاروں کے چاروں رشتہ دار اسی میدان میں شہید کر دیا جاتا ہے، اسی جنگ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی جواب آتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، باپ گیا جانے دو، بھائی گیا جانے دو، بھائی گیا جانے دو، شوہر گیا جانے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ صحیح ہے۔ پھر اطمینان قلبی کے لیے، دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے، دلوں کو تسلی دلانے کے لیے کہا، لوگوں میں کیسے مان لوں کہ جناب محمد رسول اللہ صحیح ہے؟ میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، جناب محمد رسول اللہ کا دیدار نہ کر لوں، تب تک نہیں مانوں گی، تب تک میرے دل کو قرار نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا۔ بتاؤ جناب محمد رسول اللہ کس جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ دیکھیے، یہاں پر بڑا مجمع ہے، یہاں پر بہت بڑی بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں جناب محمد رسول اللہ ہے۔ جب دکھایا گیا، یہ آگے بڑھی اور جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو پھر اپنے دلوں کو قرار آیا، سکون آیا، تسلی ہوئی۔ باپ شہید کر دیا گیا، بھائی شہید کر دیا گیا، جوان بیٹا شہید کر دیا گیا، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر فکر ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیسے ہیں، آمنہ کے لال کیسے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، باپ کا ہو جائے، بیٹا کا ہو جائے، شوہر کا ہو جائے، ہماری مائیں رونے دھونے میں لگ جائیں گی اور خدا کی ناشکری کریں گے کہ ہمیں اب کون کھلائے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیٹے سے غیر معمولی محبت کیا کرتے تھے۔ خدا کو آزمائش کرنی تھی، امتحان لینا تھا کہ ان کا بیٹا بیمار پڑ گیا، ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ بازار سے آتا، آفس سے آتا، جہاد کے میدان سے آتا، نبی کے چوکھٹ سے آتا، کہیں سے آتا، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ اے میری بیوی ام سلیم، بتاؤ میرے بیٹے کی طبیعت ابھی کیسی ہے؟ ام سلیم کہتے کہ طبیعت ابھی کچھ پہلے سے خراب ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے کئی دنوں تک چلا، لیکن 8 دن بعد 10 دن بعد ان کا بیٹا انتقال کر گیا، مر گیا۔ ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی، مر گیا۔ جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کہا بی بی ام سلیم یہ بتاؤ میرے بیٹی کی طبیعت ابھی کیسی ہے؟ ام سلیم نے کہا وہ میرے شوہر، وہ ابو طلحہ، آپ کی بیٹی کی طبیعت پہلے سے کچھ زیادہ آرام ہے، وہ انتقال کر چکا تھا۔ ان کے اوپر صبر کا مصیبت کا پہاڑ ضرور ٹوٹ پڑا تھا، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن محلے میں کسی کو نہیں بتائی کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا شوہر گھر میں آیا، پھر بھی اپنے شوہر سے نہیں کہا کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، نہیں کہا۔ اپنے بیٹے کی لاش کو گھر کے کسی کارنر پہ، کسی کونے پہ رکھ دیتی ہے۔ کون؟ ان کی ماں ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہے اور میرے شوہر میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگایا گیا، میاں بی بی نے کھانا کھایا اور کہا میرے شوہر آپ اسی جگہ بیٹھے رہیے۔ گھر میں گئی، گھر میں جانے کے بعد سج سوار کیا، خوبصورتی کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ اس کے بعد اپنے شوہر کے سامنے آئی، اپنے شوہر سے باتیں کرنے لگی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی، اپنے شوہر کے دل کو بہلانے پھسلانے میں لگ گئی تاکہ ان کے شوہر کو ان کے بیٹے کی یاد نہ آئے، تاکہ ان کے شوہر کو ان کے بیٹے کا نام نہ آئے، نام نہ لے پائے۔ ان کو بھلانے کے لیے کیا کیا؟ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔
ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता व पैरास्ता होकर आई, खूबसूरत बन के आई, ताकि उनके शौहर का दिल भर जाए और अपने बेटे के बारे में ना पूछे। रात गुजर गई, सुबह दोनों फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने शौहर से कहती है, और मेरे शौहर एक बात बताइए, अगर ये कुशियार गांव वाला इस गांव फला तालबोना वाले के पास कोई चीज अमानत रखे, कोई सामान अमानत के तौर पर रखे, तो क्या तालबोना वाले को उस अमानत को वापस करने में हिल हुज्जत होंगे? झगड़े की बात है। कहा नहीं, जैसे अमानत दे वैसे अमानत वापस करनी चाहिए। और मेरे शौहर, जब आप जानते ही कि अमानत कोई अगर किसी के पास रखे उसको वैसे ही वापस करनी चाहिए, तो सुनिए, अल्लाह ने आपको अमानत दी थी। अल्लाह ने आपको अमानत दी थी। क्या दी थी? अल्लाह ने आपको अमानत दी थी। अल्लाह ने आपको बेटा दिया था, वो अल्लाह की अमानत थी। अल्लाह ने कल रात शाम को आपसे वो अमानत वापस ले ली, यानी आपका बेटा इंतकाल कर गया। अबू तलहा कहने लगे, ओ उम्मे सुलैम, आपने रात में क्यों नहीं बताई? आपने रात में क्यों नहीं बोला? आपने रात में ये खबर मुझे क्यों नहीं दी? ओ मेरी बीवी उम्मे सुलैम, रात में मेरा बच्चा इंतकाल कर गया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन आपने नहीं बताया, क्या बात है? उम्मे सुलैम कहती है, ओ मेरे शौहर, आपका गुस्सा आना मेरे ऊपर वाजिब होता है, आप मेरे ऊपर गुस्सा आइए, लेकिन एक बात सुनिए, मैंने इसलिए आपको शाम के वक्त नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं शाम को बता देती आप रोने धोने में लग जाते हैं, आप उसी की तदबीर व तजहीज़ का इंतजाम करने लगते हैं, आप खाना भी नहीं खाते, रात में आराम से भी नहीं सोते। इसलिए मैं मुनासिब समझा कि आपको रात में ना बताओ, सुबह बताओ। जिस तरह मैंने सब्र किया है, अपनी औलाद पर सब्र किया है, अपने बेटे पर सब्र किया है, मैं अल्लाह से ये दुआ करती रही कि अल्लाह, जिस तरह मुझे अपने बेटे पर सब्र हुआ, मेरे शौहर को भी अपने बेटे पर सब्र हो जाए, और अल्लाह ताला इसका सिला उस दुनिया में दे। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसको दफन किया गया, उसके लड़के को दफन कर दिया गया। ये खबर अल्लाह के रसूल के पास पहुंचाई गई, ये माजरा अल्लाह के रसूल को सुनाया गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, आया अबू तलहा, क्या कल रात आप अपने बीवी से मिले थे? कहा, हम बिस्तर हुए थे। हाँ, अल्लाह आपको ऐसा बेटा देगा जो आलिम दीन होगा, जो हाफिज कुरान होगा। मुअर्रिख लिखते हैं, फिर उससे एक बेटा पैदा हुआ अबू तलहा का, और बेटा पैदा होने के बाद उनसे फिर 5 बेटा पैदा हुआ, और सब हाफिज कुरान थे। तो मेरे भाइयों, ये सब्र का नतीजा है। लेकिन हम और आप, किसी का इंतकाल हो जाए, रोने धोने में लग जाते हैं। हम और आप, किसी का इंतकाल हो जाए, खुदा की नाशुक्री करने में लग जाते हैं, और ये कहती है, अल्लाह तुमने तो हमारी किस्मत ही खराब कर दी। अरे अल्लाह, हम किस नसीब लेके आए, हम कितने बदनसीब है कि हमारा बाप इंतकाल कर जाता है, हमारा बेटा इंतकाल कर जाता है। कोई औरत ये कहती है हमारा शौहर इंतकाल कर जाता है। लेकिन ऐ लोगों, आप शायद जानते होंगे, क़यामत के दिन जब आपको, वालिदैन को, माँ बाप को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, पीछे से उनका छोटा छोटा बच्चा जो इस दुनिया में इंतकाल कर गया है, छोटे छोटे उम्र में इंतकाल कर गए हैं, वो आएगा और अपने वालिदैन की दामन को पकड़ लेंगे और अल्लाह से शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तुमने मुझे दुनिया में अपने माँ बाप से छीना था। या अल्लाह, मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी अपने माँ बाप के साथ जलालगढ़ बाजार जाऊं। या अल्लाह, मुझे भी शौक था कि मैं अरारिया बाजार अपने वालिदैन के साथ जाऊं, अपने बाप के साथ जाऊं, लेकिन तुमने मुझे दुनिया से छीन लिया था, अपने बाप से अलग कर दिया था। इस दुनिया में कम से कम अलग न कर। अल्लाह कहेगा, आए छोटे छोटे बच्चे, नहीं, तुम्हारे बाप ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े गलत काम किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा गुनाह के काम किए हैं, आज इनको जहन्नम मिलेंगे ही। वो बच्चे और दामन को मजबूती से पकड़ लेंगे। अल्लाह कहेगा, ये फरिश्तों, जाओ, मैंने माफ कर दिया, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए शफाअत कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, जाओ इनके छोटे छोटे बच्चों के साथ इनके वालिदैन को भी जन्नत नसीब कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों, औलाद पर सब्र जरूरी है। क्यों?
अबू तलहा ने क्यों सब्र किया, उम्मे सुलैम ने क्यों सब्र किया? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। ऐ लोगों, खुश नसीब है आप जिनके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर गए। खुशी मनाइए कि अगर आपने नोहा नहीं किया, आपने मातम नहीं किया, आपने अपनी औलाद पर सब्र किया है, तो ये खुश नसीबी आप है। आप ये उम्मीद रखिए अल्लाह आपको क़यामत के दिन वैसा ही सिला देगा जिस तरह वाक़ियात से मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की कुछ तैयारी करनी चाहिए। हम और आप इंसान हैं, हम और आप ये चाहेंगे कि दुनिया में जितनी नेकियों का काम है सब कर लेंगे, नहीं होगा। अंबिया से भी खताए हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि हमने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। औलाद अगर इंतकाल कर जाती है, औलाद अगर मर जाती है, तो उनके ऊपर सब्र करना है। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। एक चीज़, अल्लाह के रास्ते में वो माल सदका करो जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हम और आप ये क्यों नहीं कर सकते? हमारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन रही है, हमारा मकान बन रहा है, लेकिन मस्जिदों के लिए जलसे हो रहे हैं, फिर उन जलसों में कलेक्शन चंदा होता है। जिन कब्रिस्तान में हम और आप सोते हैं सिर्फ 3.5 गज, मेरे प्यारे साथियों, उस जगह के लिए हम और आप चंदा कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उसके नाम पे जलसे जुलूस होते हैं। इतना यकीन जानिए, जिस जगह को अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया, मुकद्दर कर दिया, ये बिल्डिंगें रह जाएगी, ये ज़मीन रह जाएगी, लेकिन उसी कब्र में हमें दफन किया जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि उसी कब्रिस्तान के लिए, उसी 2 गज ज़मीन के लिए हम और आप चंदा कर रहे हैं। क्या पूरे मोहल्ले वाले मिलके उस जगह का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? एक कब्रिस्तान का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? इन चीज़ों के बारे में बड़े बड़े लोग नहीं कहेंगे, जो ऊंचे पोस्ट पे है वह इन चीज़ों के बारे में फतवा नहीं देंगे, सिर्फ लोगों के अंदर नुक्स निकाला करेंगे, और जो छोटे तबके के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के खिलाफ आपको उकसाएंगे, जहर उगालेंगे। अरे कभी कोई इसी के ऊपर फतवा भी दिया है कि इन जलसों में कलेक्शन का इंतजाम जो जोरों शोर के साथ हो रहा है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको तकरीर का मौका नहीं मिलता है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको तकरीर की बारी आती है उनको निकाल दिया जाता है कि नहीं ये कलेक्शन का वक्त है। इन चीज़ों के बारे में फतवा नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोगों की बुराइयां निकाल कर चौक चौराहे में करने में ये आगे रहेंगे। हम और आप ये गौर करें मेरे प्यारे साथियों, उस ज़माने में जो सहाबा हुआ करते थे, उस ज़माने में जो ताबेईन हुआ करते थे, अगर किसी से कुछ गलतियां हो ही जाती तो उसको समझाते इस्लाह का अंदाज ऐसा हुआ करता था। लेकिन हम और आप ये सोचते हैं दुनिया में कब किसको जलील किया जाए, दुनिया में कब किसको रुस्वा किया जाए। इमामों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही है, मौलवियों की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही है, मस्जिद खूबसूरत क्यों नहीं बन रही है, और बन रही है तो उसमें इमामों का इंतजाम क्यों नहीं। आज हर जगह पे, चौराहे पे, वहाँ पे एक चौकीदार रखा जाता है, वहाँ पे एक बॉडी गार्ड रखा जाता है, लेकिन मस्जिदों में एक इमाम की ज़रूरत है, वहाँ पर इमाम का इंतज़ाम हम और आप नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बेचारा कुरान का एक हर्फ नहीं पढ़ना जानता है, उनको मखरज नहीं आती है, तलफ़्फ़ुज़ नहीं आती है, उनको वो बेचारा नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, नमाज में उनकी गलतियाँ हो जाती है। क्यों? हम और आप का एक इमाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमें और आपको आखिरत की फिक्र नहीं है, हमें और आपको दुनिया की फिक्र है, हमें और आपको दुनिया की फिक्र है मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र नहीं है। हर मस्जिद में जहां मस्जिद बन रही है वहां इमामों का भी इंतजाम होना चाहिए। जिस तरह चौक चौराहे में एक चौकीदार रखा जाता है, मस्जिदों में एक इमाम होना चाहिए जो नमाज सही तरीके से पढ़ा करते हैं। लेकिन अगर कहीं इमाम रख दिए जाए, उनका बेटा गलत काम कर रहा है, उनका बेटा खुद शराब पी रहा है, उनका बेटा खुद जुआ खेल रहा है, उनको अपने बेटे की फिक्र नहीं है, लेकिन इमाम अगर गलती कर दे तो उसी इमाम के पीछे लग जाते हैं। यकीन जानिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल आज़ान के अंदर लिखते हैं कि कूफा वालों ने साद बिन अबी वक्कास के बारे में शिकायत दर्ज की। किससे? अमीरुल मोमिनीन से, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। क्या अमीरुल मोमिनीन, आपने साद को इमाम बनाया है, आपने साद को
امام بنایا ہے، آپ نے سعد کو اس گاؤں کا امام حاکم بنایا ہے۔ سعد نماز پڑھاتا ہے لیکن سعد صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت صحیح طریقے سے تقسیم کیا نہیں کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے اس چیز کی تلاشی کے لیے، پتہ لگانے کے لیے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو۔ ہر مسجد میں گئے اور لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، سعد تمہیں کیسے نماز پڑھاتا ہے؟ سعد کو میں نے یہاں کی گورنری عطا کی ہے، سعد تمہاری یہاں کا حاکم ہے، سعد کیسے نماز پڑھاتا ہے؟ ہر مسجد سے گواہی دی گئی کہ سعد صحیح طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جن کا نام اسامہ ابن قتادہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سنیے، سعد نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھاتا ہے نہ مال غنیمت تقسیم کر پاتا ہے۔ اسی جگہ پہ سعد کھڑے ہو کے 3 بددعائی دی۔ اے اللہ، یہ آدمی اگر مجھ سے ذات انتقام لے رہا ہے، یہ آدمی اگر ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو یا اللہ میں 3 بددعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ ان کی فقیری بڑھا دے، ان کی عمر لمبی کر دے اور ان کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ یہ جو بددعا کی تو پھر اسامہ ابن قتادہ کا حال ایسا ہوا، اتنا بوڑھا ہو گیا، ان کی آنکھوں کی جو بھاویں تھی وہ نیچے گرا کرتے تھے، آنکھوں میں گرا کرتے تھے۔ راستے میں جاتے اتنے بڑھاپے کی عالم میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، ان کے سامنے عورتیں آ جاتی، ان کو چھیڑا کرتا تھا۔ لوگ کہتے کہ بڈھا سٹیا گیا ہے، اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا ہے، اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا ہے۔ اس آدمی نے کہا دیکھو میں سٹیا نہیں گیا ہوں، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اماموں کے خلاف اگر زہر اگا لیں گے، قاریوں کے خلاف اگا لیں گے، مولویوں کے خلاف اگا لیں گے، کعبے کی رب کی قسم انجام ان کا وہی ہوگا جو اسامہ ابن قتادہ کا ہوا۔ یہ ہر چیز یہ چیز ہر دور میں رہی۔ اللہ کے رسول کو نبوت ملی، آپ نبی بنائے گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، ورقہ بن نوفل نے کہا اے محمد، اے میرے بھتیجے، اس وقت رسول بن ہی رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر زندہ رہوں تو میں تمہاری مدد کروں گا جہاں تک ہو سکے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہیں تمہاری قوم اپنی بستی سے نکال دیں گی۔ محمد کہنے لگے اے میرے چچا، میری قوم مجھے بستی سے کیوں نکالیں گے؟ آج تک میں نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے تو ہمیشہ یتیموں کے سروں میں ہاتھ پھیرا، میں نے کسی غریب کو پریشان نہیں کیا، تو پھر میری بستی کے لوگ مجھے کیوں نکال دیں گی؟ کا اس طرح ہر دور میں رہا۔ کوئی بھی انسان پروان کو چڑھا، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ ویسا، جتنے بھی رسول اس دنیا میں گزرے سب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوا۔ آپ کو بھی آپ کی قوم بستی سے نکال دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، آپ نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج وہی معاملہ، 2 منٹ میں آپ سے ٹائم لوں گا، وہی معاملہ یو پی کے ایک مولانا مقرر تھے، شعلہ بیاں بے باک مقرر تھے، جن کو دنیا مولانا جرجیز کے نام سے جانتی ہے۔ مجھے بتائیے قصور کیا تھا؟ 376 کتنے ایسے لوگوں پر لگایا جاتا ہے بلاత్కాری کا معاملہ، لیکن یہاں اصول اور ضابطے دیکھے جاتے ہیں کہ کیا کیا اصول ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ FIR میں جو درج ہوتا ہے ان کی بیان بازی ہوتے ہیں، ان کے بعد کورٹ کچہریوں میں دونوں طرف سے وکیلیں اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے میڈیکل رپورٹ مانگا جاتا ہے، میڈیکل رپورٹ مانگی جاتی ہے، DNA ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، پھر اسپرم وغیرہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ان تمام دلیلوں کو دیکھنے کے بعد کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، پھر جیل کی سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جس آدھار پر بھی، جس جرم پر بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا، میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو کرتا ہے قانون وہ اچھا کرتا ہے، جو بھی کرتا اچھا کرتا ہے، ہم ان کے فیصلے کا سواگت کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذاتی انتقام کیسے لیا جاتا ہے، ذاتی دشمنیاں کیسے نبھائی جاتی ہے، کہ جو 8 سال کا معاملہ چلا رہا تھا، ایسا کرنے والا کون ہے، ایسا کرنے والا کون ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ
جو جس معیار کے ہیں, جو جس پوزیشن کے وہ اسی پوزیشن میں رہے, کوئی آگے نہ بڑھے. کوئی انسان اگر آگے بڑھتا ہے ہم ان کی ترقی دیکھ کر حسد کرتے ہیں کہ وہ انسان آگے کیوں بڑھتا ہے, وہ انسان اتنا مالا مال دولت سے کیوں ہوتا ہے, ان کے پاس پراپرٹی کہاں سے آ رہے ہیں, ان کو اتنا رقم کیوں مل رہا ہے. یقین جانیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ اے لوگوں اتنا بتا دو کہ میرا قاتل کون ہے. لوگوں نے بتایا آپ کا قاتل مسلمان نہیں ہے, غیر ہے. تو کہا خوشی اس بات کی کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے. مولوی جریس آپ کا میں ادب سے نام لیتا ہوں, آپ خوشی اس بات پر منائیے کہ آپ کو جیل میں ڈالنے والا کوئی غیر نہیں تھا, اپنے ہی لوگ تھے. اس گھر کو آگ لگ گئی, اس گھر کے ہی چراغ سے عمر بھر جن کو اپنا سمجھتے رہے وہ بھی ہم کو مسیحا سمجھتے رہے. کیا سمجھنا تھا, کیا سمجھتے رہے, قاتلوں کو مسیحا سمجھتے رہے. میرے پیارے ساتھیوں ایسا ہی معاملہ گوتم بدھ کے ساتھ بھی ہوا تھا. ایک لڑکی کو پیسہ دے کر گواہی کے لیے بھرے منچ پہ بڑے سبھا میں بلایا گیا تھا. وہ لڑکی اپنے پیٹ میں گٹھر باندھ کر پیٹ کو بڑا کر کے مجلس میں آ گئے. گوتم بدھ اپنے ماننے والے کو نصیحت کر رہے تھے, اپنے ماننے والے کو اسپیچ دے رہے تھے, لیکچر دے رہے تھے, اور اتنے میں وہ لڑکی آ گئی, پیٹ میں گٹھری باندھی ہوئی تھی, پیٹ میں پیٹ کو بڑا کر کے, اور لوگوں سے کہا لوگوں تم جس کی بات سن رہے ہو یہ گوتم بدھ ہے, جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے, انہوں نے میرے ساتھ بلاత్కాری کیا ہے, انہوں نے مجھ سے غلط کام کیا ہے, اور غلط کام کرنے کے بعد میرے پیٹ میں بچہ بھی ٹھہر گیا ہے. اس کو نہ مجھ سے کوئی مطلب ہے نہ میرے بچے سے کوئی مطلب ہے, یہ تو صرف لوگوں کو تقریریں کرتا ہے, لوگوں کے سامنے لوگوں کو لیکچر دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں سیم وہی معاملہ ہے جو ابھی چل رہا ہے. لڑکی کو پیسہ دے کر کہ جاؤ وکیلوں کے سامنے یہ کہہ دینا, کورٹ کچہری میں یہ کہہ دینا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا کام کیا گیا ہے. میں کسی انسان کی صفائی بیان نہیں کر رہا ہوں, انسان ہے, غلطیاں ان کے ساتھ ہوں گی ضرور, لیکن کیسی ذاتی دشمنیاں نبھائی جاتی ہے کہ ہم اس کام میں نہیں کر پائے تو اس کام میں آپ کو بدنام کریں گے, ہم اس چیز میں نہیں کر پائے تو اس چیز میں کر پائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں جب گوتم بدھ کے بارے میں اس عورت نے کہہ دیا کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے, انہوں نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے, سب مجلس خاموش رہ گئے, سناٹا چھا گئے. کہ گوتم بدھ آپ نے ایسا کیا ہے؟ گوتم بدھ کہہ رہے لوگوں میں اگر کہوں کہ میں نے ایسا کیا تو تم سب مان بھی جاؤ گے, اگر یہ کہوں کہ میں نے نہیں کیا تو نہیں مانو گے. اس لیے معاملہ کو آگے بڑھایا جائے. جو سرکار ہے ان کے پاس یہ معاملہ جانا چاہیے, جو راجا ہے مہاراجا ہے ان کے پاس میں جانا چاہتا ہوں, عدالت میں جانا چاہتا ہوں. پھر کچھ دنوں بعد عدالت میں گئے, لڑکی ایک طرف ہے, گوتم بدھ ایک طرف ہے. میرے پیارے ساتھیوں لڑکی نے بیان دیا کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے. گوتم بدھ نے کہا ہے راجا میں آپ سے خطاب نہیں کروں گا, میں ان لڑکی سے ہی کہتا ہوں اے فلاں لڑکی تم یہ بتاؤ کیا تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئی ہو؟ کہا نہیں. تو پھر سچائی بتا دو کہ تمہیں کس نے اتنا روپیہ دیا, کس نے اتنا رقم دیا کہ تم ان رقم میں اپنے آپ کو بیچ دیے, اپنے ضمیر کو بیچ دیے, تم خود بھی بک گئے, اور پیسے کی لالچ میں تم نے یہ اپنے بارے میں الزام لگا دیا کہ تم نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے. ایسا کہنا تھا. وہ لڑکی تھر تھرانے کر کانپنے لگی, کہاں حقیقت میں مجھے پیسہ دیا گیا ہے. پھر وہ لڑکی وہاں سے بھاگی, دوڑتی ہوئی پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے. جو انہوں نے پیٹ میں گٹھری باندھی ہوئی تھی, پیٹ میں کپڑا باندھا ہوا تھا, نقلی سامان پیٹ میں باندھا ہوا تھا, پیٹ کو بڑا کر کے آئی تھی وہ, اور لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے غلط کام کیا, میرے پیٹ میں بچہ ہے, نقلی سامان لا کر پیٹ کو بڑا کیا. یہ عورت جب دوڑنے لگی, بھاگنے لگی, اتنا دوڑی کہ جتنا سامان ان کے پیٹ میں تھا سارا سامان نکل گیا, ساری چیزیں نکل گئی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, حق آ گیا باطل بڑھ گیا. میرے پیارے ساتھیوں
सच्चाई सबके सामने खुल गई। खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को ये राज खुलवाना था, लोगों के सामने दिखलाना था। लोगों, इस तरह के हालात पेश आ सकते हैं, इस तरह के मामला तुम्हारे साथ पेश आ सकते हैं। इसलिए हम और आप बगैर तस्दीक के, बगैर तहकीक के किसी को बुरा न कहें, बगैर तहकीक के किसी के बारे में बुरा ना सोचें। वो इंसान चाहे जैसा भी हो, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है, हमारे लिए हमारा अमाल है। तुम जिस कब्र में जाओगे उस कब्र में मैं नहीं जा सकता, और जिस कब्र में मैं जाऊंगा तुम उस कब्र में नहीं जा सकते हो। दुनिया का एग्जाम क्या है, दुनिया की इम्तिहान क्या है? हम और आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, साथी को हमने कुछ खिला दिया कि सफला तुम फला जगह पे कुछ बोल के दे देना। मेरे प्यारे साथियों, हम उसको खरीद सकते हैं और वो इंसान उस जगह पे उसको बोल कर भी दे सकता है, लेकिन कब्र एक ऐसा गड्ढा है, कब्र एक ऐसी जगह है ना आपको कोई जवाब पहुंचाने वाला होगा। हमने कितने ऐसी जगह है बाकायदा वहां से लेटर आता है, चिट आता है, सवाल का जवाब देने के लिए, बाकायदा जवाब लिखवाने के लिए पैसे देकर मौलवी रखे जाते हैं, मास्टर रखे जाते हैं, गुरु रखे जाते हैं। लेकिन लोगों, बताओ क्या कब्र के अंदर भी कोई सवाल का जवाब दे सकेगा? ये बताओ कि कब्र के अंदर कोई किसी इंसान की मदद कर सकेगा? नहीं। जब नहीं तो हर इंसान को गौर करना चाहिए। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे साहबी है जिन्होंने पूरी लगभग आधी दुनिया में हुकूमत की, जिनकी सल्तनत आधी दुनिया में रही, फिर भी रात की तारीखी में उड़ते हैं, रात के सन्नाटे में उड़ते हैं और गश्त कर रहे हैं, मोहल्ले में तलाश करते हैं कि कौन गरीब है, किनके घर में चूल्हा जलाए। यहाँ तो बड़े मौलवियों का हाल ही है, बड़ा मौलवी बन गया, बड़ी टोपी लगा लिए, लंबी दाढ़ी रख लिए और सीना तान के आके बैठ जाएंगे इनके खिलाफ, उनके खिलाफ। मेरे प्यारे साथ यकीन जानिए, आपके दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है, आपका अमल कबूल नहीं होगा, आप फंसोगे, इंशाअल्लाह फंसोगे। इसलिए पहले अपने अमाल को सही कीजिए। क्या अल्लाह ने आपकी इज्जत दी तो आप फख्र करेंगे कि अल्लाह ने आपकी इज्जत दी है, आप पढ़े लिखे तो दूसरों के ऊपर हथियार चलाएंगे, दूसरों को हकीर जानेंगे? नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, फिर भी रात की तारीकी में उठते हैं और पता करते हैं। एक मौके पर एक बच्ची, एक औरत बैठी हुई है, रास्ते में सड़क में बैठी हुई है, उनका बच्चा रो रहा है। उनके रोने की आवाज अमीरुल मोमिनीन के कानों में आए। अमीरुल मोमिनीन दौड़े गए और कहा, फला तुम अपने बच्चे को क्यों रुला रही हो, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा? हट जाना यहाँ से। हजरत उमर चले गए, फिर कुछ देर बाद आया, देखा कि उनका बच्चा रो रहा। कहा, माँ औरत तू कितना जबरदस्त है, तू कितना खतरनाक है कि मैंने तुझे एक बार बोल कर गया फिर भी तुझे सुनाई नहीं दी, फिर भी तुझे समझ में नहीं आई। उसने कहा, ऐ फला जानते हो इस मुल्क के, इस इलाके के हाकिम कौन है, इस इलाके के हुक्मरान कौन है, इस इलाके का बादशाह कौन है? कहा, उमर है। अच्छा क्या हुआ? उमर ने सिस्टम कर दिया है, जब तक बच्चा खाने के लायक ना हो, जब तक बच्चा खाने ना लगे, रोटी का टुकड़ा उनके मुंह में ना लगे, उनको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा। जिस तरह हम और हमारे इस दौर में जब तक फिंगरप्रिंट ना लिए जाए, आधार कार्ड उनका ना बने, उनको खजानसी कुछ माल नहीं देगा। उसी तरह उस जमाने में सिस्टम था, जब तक बच्चा खाने के लायक ना हो जाए, बैतुल माल से उसको कुछ नहीं मिलेगा। उस औरत ने कहा, अरे फला मैं इसको दूध छुड़वा रही हूँ, मैं इसको दूध छुड़वा रही हूँ और ये दूध ना पीने के कारण रो रहा है। जब तक ये दूध नहीं छोड़ेगा बैतुल माल से तनख्वाहें नहीं आएगी, बैतुल माल से इनको वजीफा नहीं मिलेगा। हजरत उमर ने वही खड़े होकर सोचने लगे और बैतुल माल जाकर कहने लगे और अपने आप को ये कहने लगे कि उमर ने आज तक कितने बच्चे का कातिल कर दिया, कितने बच्चे को कत्ल कर दिया, कितने बच्चे का कातिल बन गया। चलो जाओ, आज के बाद से यही ऐलान होता है कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरी, उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाएगा। कितनी माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को रुलाए क्योंकि तनख्वाह लेने के कारण। तो मेरे प्यारे साथियों, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबित है, फिर भी रात की तारीखें उठकर लोगों की खबर लिया करते थे। हम अपनी तकरीर को यही से ख़त्म करते हैं। 2+ हो गया मेरे प्यारे।